tei Paimanda Pajak ini dari suatu juga Sarkarni Minister PTD Department tei Minority tei Cooperative Matang Sukla Taron Nawatria tei Paimanda Pajak ini Industry Retail Minister Borong Barangzuk Khantara Sakma di tei Paimanda Pajak sinu jaga ini Tribal Welfare Department ni Secretary LT Dalung di Director Probo di Bersangka Atujak ini PTA di sini siapa Dongthong MLA Paimanda Pajak Joto Dofani Oprano Baroma ani khak phone hamdam jafar ang kogisi saglak ini জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র পুরা ডিটেল থানায় এখন আমি ডিপার্টমেন্ট বা যতন আং সুকুরবই থানানি চেষ্টা খানায় এখন টাইম করে নিবাগৈ আং যত সাইমাংলা খাজানি তাকুফাই বুকুসো তিনি যত দফানি তিনি যারা ফাইমাদা ফাজাক যত যারা দফানো লিখ খাইতামনে Norong macam hakal ni Paimanda bagai. Yang lain hamaya paro. Ini norong ni jora kibai puno. Ini tim ringna bay. Norong manjang bagai. Norong tay hamaya ni department. So, ini dofani bagai. Bahaya samung kamnai, sini dah kalau bahaya orang lain, yang syukur baik kawan bagai, sini barang orang tamak kaya itu, tamak kaya orang, sini jangan pria mukhamantri, dia pun iskim pelaku jadi tangga gaya ani sini jangan jati orang bagai, pun side pun anak video hoya, bos hawa. যে নামানি নং নিবাগৈ নং বুকুম বারা নিবাগৈ যে খাইয়া নামানি 35 বছর ভারত স্বাধীন মানে পরে তারপরে তিনি ত্রিপুরা রাজ্য মানে পরে তিনি বড় তামিল উপলব্ধ হয় তোমরা বড় তেরাজা বড় কথাই তো ভালো দফানা কমিলা বাগৈ মনি বাগৈ যত দফানি অপরাধ হলো তুই আসক দেশে আলোচনা থাকবো আবার বাগৈ Sini je LT Dalung dino te ani daya jangan thaka je sini soto je samaj no belong khai tomero samaj dofano je nai tomero bormo tui se matmaj ato khai dorkar karon সরকার এই সমাজ ni বড় বজতে এক সঙ্গে সমন্বয় রাখায় দফানো কোনো দিন আগুনে তুলামাই মাইয়া আবাইনা তিনি বড় তাবুকো অনেক জায়গা তুই নি প্রবলেম মুখ যাবো ভাবানি প্রবলেম মুখ যাবো তিনি বড় পাবো শিক্ষাও তাবো আমায় আনতো আবার ভাবিল নরমতি যারা সমাজ যারা লিখ খাইতে হয় বড় আগে বড় কথাই তো ভাব তোমার খাইয়া লাগাই মতি খাওয়াইলে তবে নরমতি রিংমান কারণ আসুবই ছালায়াখায় শুকুরবই ছালায়াখায় কোনো দিনও তিনি দফানো থেকে আগুবই মাইয়া বহুবই ছালাইনাই जों কত পর কিন্তু বড় আগুবই দফা তিনি দফানো বড় তোমা খাইয়া না নরমনি সাজেশন মানানো নরমনি সাজেশন মাখাছে নরমনি যে সাজেশন মাখাছে কাম খাইতেও তিনি বড় আগুবই খামান जों Sini borong ni bagai, sumte orang suka. Jadi sini borong dia dosa ni, jika umat dikeroi, oh dosa pun nanti orang aku punya. Dosa na aku punya saya patut jika. Apa yang bagai jika ni upar tu durma ni lagi. Jika ni upar dia dosa na jika dia aku
이상으로 어도파 아보고 있었나요? 아바인 바기노 이슈들이 미싱으로 좀 35বছর খাসিং টুকরা পাবো খাইছাঙ্গা চারটা স্কুল ছিল যত একলব্য স্কুল তিনি সরকার ফ্যামিলি পড়ে 17টা স্কুল কথা টুকরা একলব্য স্কুল কাইসা স্কুল একলব্য স্কুল 480 জন চেরাই খেলায় পরিমাণ ঘুরেছিল 240 তমানি কানানি যতন ফ্রি সেই এক 2 মাস মিশিংলো 6টা স্কুল অলরেডি চালু খাইছা একলব্য স্কুল এই 6টা স্কুল কোথাও চালু খাইয়া থাকতো এই 6টা স্কুল 1-2 মাস মিশিং চালু খাইয়া অলরেডি কনস্ট্রাকশন চলিত কনস্ট্রাকশন চলিল সেটা जों ও 6টা স্কুল চালু খাইয়া খয় ডিস্ট্রিক্ট দুইটা তারপরে যাবো তোমার জঙ্কুজলা গাগর দিব খয় আমপ্র কাইসা এই মঙ্গিয়া কামি কাইসা যাবো তোমার পর্ব গড়কাছড়া মতিহাই 6টা জায়গা जों চালু খাইয়া থাকবো তিনি বড় নুগুখা তাবো কামিয়ান থাইয়া বিসিংবা স্কুল দङ কিন্তু মাস্টার থাইয়া ছাত্র থাইया পড়াশোনা হইয়া जों मगवा थुका मुति हाई स्कुल जों एडिसि बे कक थांगोन जे मुति हाई स्कुल तमानि मुतिनो तो एक जागा थायो जेबो लो जे बरगुरानि हाई जागाव हाथाय गदानो दंखरा जे आश्रम स्कुल खुलावै एक जागा तनिवै 1:5 जरा खायो मुति हाई स्कुल जों मुति हाई स्कुल खुलावै कारण एक जागा तनिवै जों पढ़ाशोना खालिमा हागा स्कुल तिनि सेरा खनायो क्वालिटी एजुकेशन माने क्वालिटी सेरे रंग आबाद बायना दरम सहयोगिता नांगौ তাই দরক দিন সহযোগিতা খাইয়া হगाय जों दिनै दफानि बागै दिनै बर'नि बागै जों कोनो दिन कक बायदि थानाय जों काम खायलांला आबाद बर'नि जतनिन गावनि सुबा थुनांगौ তাই जों नायो दिनै बर'नि बागै কোনো জায়গা দরক যতन नखरा কিছুদিন सिगां एडिसि हेडक्वार्टार थाङै दिनै एडिसिनि सीएम नतुयै दिनै डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर नतुयै दिनै एडिसिनि सीईओ नतुयै पुरा एडिसिनो तमा खायना लांनाय एडिसि तम खायथाय दं एडिसि माने दिनै थाय कय बছरखा दिनै बर' एडिसि बर' ताबो आबुल मुया आबाद बागैनो एडिसिनि सीईओ नङा सबखौनो खोथारो दिनै एडिसिनि सीएम साहेब इएम रक बाय जतन आं कखायो जे एडिसिनि ताम खायना लांनाय एडिसिनि जे नातंनाय जतन दिनै दखान बंखौ बंनि बर'नि जागा थांगाय लामा गाहाम दै गाहाम जतन गाहाम आबादनि बागैनो जों गनायो दिनै बर' रावै जों खायनायनि बागै आबादनि बागैनो बर'नि सहयोगिता नांगौ जोंनि सुबास नांगौ आं आसा खायो आगामी दिनाव जों सुबास माना नुनाय সেই दिनै तिलफ्रानो दिनै हास्टेल जतनिफ्राय भारतबर्षनि जतना हास्टेल जतनि गथ'खाथि माना नुनाय दिनै जनप्रिय मुख्यमंत्री नेतृत्व जे जोंनो सुबास दङ दिनै दफानि बागै दिनै बर'नि बागै बर' जतन खायनो जे दिनै समाजाव माने बुहुम नाला हापुं हाथाय पारानि बुहुम तुलुकासिम सथाय माथि थानायमोन जे कमाय थांनाय माने दिनै थ्रिसि दिनै जे तमानि बुहुम हापुं हाथाय दैमा दैसानि बुहुम जों तेसा तुलुकाय थैखाय माथुनाय
sini sarkar semayo sini do phano tung mothang marigani sini do phane je kamai jak marino tung kaisa suluk kai thai kuman kor jotana thaimano sini sarkar thaimani pore sini বড় বড় হাতে কত খাইয়া ঘুমা ধরনা খপতিটা খাইয়া গন্ডা ধরনা গন্ডা তিটা খাইয়া এবং মুতি হাই সমাজক মানিও বড় বাই কমিটি খাইয়ে সব কত খালি বড় মতো কমিটি খাইয়ে তুমি সমাজক মানিও সেইটা ঠিক নেই তুমি সুলুক করতে চাই মাত্র মতো কপ খাওয়ানো করোনা নিকপ খাইয়া যতন খুলবা যতন হামাই Kakak kabareno, reza hambay nala karo, sini ibrasa hampai pwede si Monty Parang Parangusam, Dipas Debo. সেই উপলক্ষে এখানে মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের অনারেবল মিনিস্টার ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কমার্স, ওবিসি ওয়েলফেয়ার এবং জেল গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা শ্রীমতী শান্তনা চাকমা মহোদয়া। উপস্থিত একটু আগে যিনি ওনার সুন্দর বক্তব্য এখানে রেখেছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয়। তাছাড়া প্রারম্ভিক যে আলোচনা শুরু হয়েছিল এখানে ভাষণে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী কোঅপারেশন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার টিআরটিএনসিটি গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের যিনি সেক্রেটারি মহোদয় আছেন শ্রী এল.সি. ডাউলং মহোদয়, শ্রী এস প্রভু এডিশনাল সেক্রেটারি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের। আমার সামনে উপস্থিত আছেন আমাদের মাননীয় বিধায়ক শ্রী মহিলা প্রভু মহোদয় এবং এডিসি যারা মাননীয় সদস্যরা এখানে আছেন এবং যাদের জন্য আজকের এই কর্মশালা, আমাদের প্রধান যারা সমাজপতিরা আছেন, আরো যে সাব ট্রাইবের যারা সমাজপতিরা, যারা বিভিন্ন আমাদের যে ট্রাইব কমিউনিটির এখানে রিপ্রেজেন্টেটিভ, এখানে প্রায় 60 জনের মতো বলা হয়েছে, এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের যারা অফিসিয়াল আছেন এবং মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এতদিন ধরে আমরা দেখে আসছি যে আমাদের যে জনজাতি ভাই বোনদের একটা ভোট ব্যাংকের যে একটা কালচার, সেটা আমরা দেখেছি। কিন্তু যখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি 2014-তে উনি আসলেন, বোঝা গেল যে কিভাবে জনজাতিদের উন্নয়নের কথা উনি চিন্তা ভাবনা করেছেন। সেটা কিন্তু আগে আমরা কখনো দেখিনি। এবং সবসময় উনি বা উনার যে চিন্তা ভাবনা, যে অন্তিম ব্যক্তির উন্নয়ন যতক্ষণ ধরে না হবে ততক্ষণ কোন সমাজে উন্নয়ন হবে না, রাজ্যেরও উন্নয়ন হবে না, দেশেরও উন্নয়ন হবে না, সেই বিষয়ে উনি কাজ করে চলছেন। আমি জানি না আপনারা এর আগে এভাবে আপনারা দেখেছেন কিনা। এবং তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা দেখতে পাই যখন আমাদের বর্তমান মাননীয় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুজিকে উনি আমাদের এই পদে উনি আসীন করিয়েছেন। একমাত্র উনার কারণেই সেটা সম্ভব হয়েছে। একটা জনজাতি শ্রেণীর উড়িষ্যার একদম গরিব ঘরের একজন মহিলা, উনাকে উনার কারণে আজকে রাষ্ট্রপতি পদে বসিয়েছেন। এর থেকে বড় আর কি হতে। আমাদের এখানেও আপনারা দেখেছেন আমাদের মন্ত্রিসভাতেও একজন মহিলা আছেন এবং এই জনজাতি গোষ্ঠীরই উনি প্রতিনিধিত্ব করেন। আমাদের শুক্লাবাবু এখানে শুক্লাচরণ নোয়াতিও আছেন, আর আমাদের তো ট্রাইবেল মিনিস্টার আছেনই। সবাই যেখানে যার যথাস্থান সেখানে এই সরকার এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সেই দিকটা রাখেন। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারও আপনারা দেখবেন সমস্ত জায়গায় যারা যারা বিশেষ পদে আছে মন্ত্রিসভায়ও জনজাতিদের সেই স্থান উনি দিয়েছেন। আমার মনে আছে আমি যখন কিছুদিনের জন্য রাজ্যসভায় আমি গিয়েছি, সেখানে আমি রাজ্যসভায় যেদিন আমি শপথ নিলাম, এর পরের দিনই আমাকে এসে বলল যে
ডালং কমিউনিটি নিয়ে আপনাকে বলতে হবে। তো আমি বললাম এটা কি বুঝতে পারলাম না কি, বললাম আপনার কাছে 1.5 ঘন্টা সময় আছে, আপনি বুঝে নিন। দৌড়ে এদিক সেদিক গেলাম, গিয়ে যাই কালেকশন করলাম যে আমাদের ট্রাইবেল কমিউনিটি ত্রিপুরা, তাদের যে ট্রাইবেল মানে গোষ্ঠীর মধ্যে অফিসিয়ালি ইনক্লুড করতে হবে। তার জন্য আমি জোরালো ওখানে বক্তব্য রাখলাম। আমার মনে হলো আমি কি রেখেছি জানি না, তবে 1-2 জন এসে আমাকে হাত মিলালো, বললো খুব ভালো বলেছেন। তাই আমি বললাম নিশ্চয়ই তাহলে ভালোই বলেছি, এবং সেদিনই বিল পাস হয়ে গেল। তো আমার মনে হয় একটা প্রথম দিন গিয়েই এরকম একটা কাজ করতে পারলাম, তাও আবার জনজাতিদের জন্য। আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি যে আমি ত্রিপুরার প্রতিনিধি হয়ে সেখানে ওনাদের জন্য একটা কাজ করতে পেরেছি। আমরা জানি যে ত্রিপুরাতে 19টা জাতি গোষ্ঠী, তারপরও সাব ট্রাইবস আছে, যে কারণে আমাদের এডিসিতে 28টা সিট আছে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। কিন্তু আমাদের এই সরকার ডিসিশন নিয়েছে না, আমাদের সব যারা এখানে অনেকে এসছেন আজকে, তাদের প্রতিনিধিত্বের জন্য যাতে সব গোষ্ঠীর থেকে প্রতিনিধিত্ব হয়, তার জন্য আমরা 50টা সিটের জন্য আমরা এখানে ক্যাবিনেটের ডিসিশন নিয়ে আমরা দিল্লিতে কাজ করি। হয়তোবা আমরা সময়ের অপেক্ষা করি, এগুলো হবে আমাদের। তো এইগুলোতে যে আমরা জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য তাদের রিপ্রেজেন্টেশন প্রপারলি যেন হয়, তারা যেন হারিয়ে না যায়, বহু যাতে আমরা চিন্তা করি তারা যেন এক্সটিংক্ট না হয়, সেই চিন্তা ভাবনা আমাদের আছে। আমাদের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারও সেই চিন্তা ভাবনা করে, আর আমাদের সরকার তো করেনি। আর সর্বোপরি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই চিন্তা করেন। যে কথাটা এখানে বলা হয়েছে, এতদিন ধরে মহারাজাদের যে ডাইনেস্টি, তাদেরকে 35 বছর আমরা দেখেছি একদম মানে রাজবাড়ির সেই ওয়ালের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের সরকার আসার পর উনাদের যে এই ত্রিপুরার জন্য যে কাজ করে গেছেন, ত্রিপুরার মানুষের জন্য যে কাজ করে গেছেন, তার জন্য এই সরকার এবং আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার সে সম্মান আমরা দিয়েছি। এখানে বলা হয়েছে উনার সেই সিঙ্গার বিল, আমাদের ছোটবেলায় আমরা জানতাম যে এয়ারপোর্ট, আগরতলা এয়ারপোর্ট মানে সিঙ্গার বিল এয়ারপোর্টে যেতে হবে। তো সিঙ্গার বিল এয়ারপোর্ট ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট এয়ারপোর্ট, উনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর সময় সেটা করেছিল। অনেক অরণ্যরোদন, ক্রোকোডাইল টিয়ার্স আমরা দেখেছি বিভিন্ন যে বিগত সরকারে, কিন্তু আমরা কথা না কাজের মাধ্যমে আমরা যে মানুষের যে মূল্যায়ন করা সেটা আমরা করেছি। উনার নামে এয়ারপোর্ট আমরা সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি নিজে এসে সেই এয়ারপোর্টের নামাঙ্কন করেছেন। আপনারা জানেন যে আমার যে আসল বাড়ি সেই কামানচৌনির পাশে একটা ছোট আইল্যান্ড ছিল। সেই আইল্যান্ডটা আমরা দেখতাম এখানে 0 মাইল ফরক, মাইল থাকতো তখন 0 মাইল ফরক। দেখতে দেখতে দেখলাম এটার খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না, মাটির নিচে চলে গেছে। তো সেই আইল্যান্ডেরও কোনো কিন্তু কামানচৌনির আইল্যান্ড ঠিক আছে, কিন্তু এই আইল্যান্ডটা কি কেউ জানতো না। যেহেতু আমি সুযোগ পেয়েছি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে, তো আমি আমার একটা সেখানে দেখতাম, আমি বললাম না এই আইল্যান্ডটাকে একটা নাম দেওয়া উচিত। আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার হিসাবে আমরা কাকে জানি? সেই মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর। আমাদের এখনো মনে আছে সেই যে ওনার যে চিন্তা ভাবনা, সে আগরতলা শহরের উপরে যে বাড়িঘর আছে, যে আপনার দোকানগুলো ছিল, সেই রাস্তা দিয়ে আমরা চিলড্রেন্স পার্কে খেলাধুলা করে বৃষ্টি হলেও সেই জ্যাকসন গেট থেকে আরামসে এখানে চলে আসতাম। তো দেখতাম, সেগুলো মনে থাকতো যে কার সময়, উজ্জয়ন্ত প্যালেসের সময় সেখান থেকে শুরু হয়েছে। তো সেই জায়গায় সেটাকে আমরা পুনরুদ্ধার করলাম, এবং সেখানে এক তো এই যে আইল্যান্ডের একটা নামাঙ্কন হলো, এটার কোনো গোত্রও ছিল না, সেটার নাম আমরা দিলাম মহারাজা বীর বিক্রম মোড় এখন হয়েছে, এবং ওনার মূর্তি আমরা স্থাপন করলাম। এবং জিরো ফরকটাকে উঠিয়ে সেখানে এখান থেকে শুরু হয়েছে যে উদয়পুর কত কিলোমিটার, ধর্মনগর কত কিলোমিটার, এইখান থেকে কিন্তু জিরো ফলক এখন সবাই গেলে আপনারা দেখতে পাবেন। তো আমাদের মধ্যে সমাজের মধ্যে বহু সমাজের লোক থাকবে, কিন্তু আমাদের যে চিন্তা ভাবনা সবাইকে আমরা একসাথে নিয়ে যাওয়ার যে ভাবনা চিন্তা, আই এম নট অ্যালোন, আই এম দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ আওয়ার গভর্নমেন্ট
as well as my party. আমার চিন্তা ভাবনা একা হয় না, আমি সবার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে চিন্তা করেন আমরা সেইভাবে চিন্তা করি। এতে আমরা প্রমাণ করতে চাই যে আমরা সবাইকে নিয়ে একসাথে থাকতে চাই। অনেকে ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসিতে থাকতে চায়। কেন আমাদের মধ্যে আজকে এখানে সমাজপতি যারা এখানে আছেন আপনাদের সাম্মানিক একটা দেওয়া হয় আমাদের সরকারের তরফ থেকে, এটা একটা সাম্মানিক, এটা কিন্তু এই মুহূর্তে না যে কিছু একটা অর্থনীতির বিষয়ে আপনাদের দিয়ে আপনাদেরকে আপনার নিজে নিয়ে আসা। আমরা সেইভাবে চেষ্টা করছি সাম্মানিক দিয়ে, এবং আপনাদের উপর পুরো দায়িত্ব 19টা জনজাতি গোষ্ঠী এবং অন্যান্য যারাই আছেন 7 জন ছাত্র। এই সরকারের যে ভাবনা চিন্তা সেগুলো একদম তৃণমূল স্তর পর্যন্ত বলা। এখানে বিষয় বলা হয়েছে কিভাবে আমাদের শিক্ষার বেলায় বলুন, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বলুন, এডিসিতে আমরা প্রায় 30 কোটি টাকা আমরা দিয়েছি সেখানে এই যে হসপিটাল করার জন্য, আপনারা সবাই জানেন। সমস্ত জায়গায় এখানে বারবার বলা হয়েছে যে এডিসিতে আমরা পয়সা কম দেই, টাকা কম দেই, মাত্র 600 কোটি টাকা দিয়েছি ইত্যাদি ইত্যাদি বলেন। আমি বিধানসভায় বলেছি আমাদের যে লাইন ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে 39টা যে ডিপার্টমেন্ট 5000 কোটি টাকা আমরা সেখানে এডিসির উন্নয়নে আমরা খরচ করি। আমরা ডিভাইড অ্যান্ড পলিসির মধ্যে আমরা থাকতে চাই না, আমাদের সমস্যা থাকবে, কিন্তু সেগুলো যদি প্রপারলি আমাদের কাছে নিয়ে আসা হয় সেগুলো নিশ্চয়ই আমরা তার সমাধান। সরকার মানেই সমস্যা সৃষ্টি করে না, সমস্যার সমাধান করার জন্য সরকার। কিন্তু আগে আমরা দেখতাম যে সরকার যারা ছিল তারা সমস্যা সৃষ্টি করে বেঁচে থাকতে চায়। আমরা সবকিছু একবারে করে দিতে পারবো সেটা কোনোদিন আমি এখানে দাবি করছি না। আজকে আমি এখানে আসার পরে আপনারা যেভাবে জনজাতিদের সেই পাগড়ি আমার মাথায় দিয়েছেন আমি সম্মানিত, এবং এত ভালো লাগলো আমাকে। সেই জ্যাকেটও আপনারা পরিয়েছেন, দিশা পরিয়েছেন। এখানে বলা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে এখন এই দিশার পরিচয় যে কোথা থেকে ত্রিপুরা। মাঝে মাঝে আমাকে ত্রিপুরার থেকে দিল্লি থেকে আমাকে বলা হয় যে এরকম 200-300 এরকম ভিসা পাঠান। কি বিষয়? যে না আজকে আমাদের এখানে মিটিং আছে, ত্রিপুরা ভিসা দিয়ে ওনাদেরকে যারা যারা ওই মিটিং এ থাকবে তাদেরকে আমরা সম্মানিত করবো। এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। আমি এখান থেকে ত্রিপুরা ভবনে পাঠাই, ব্যবস্থা করি, পাঠিয়ে সেটা যথাস্থানে দেওয়ার ব্যবস্থা করি। এটা অনলি নট টু এপিজমেন্ট, নট টু স্যাটিসফাই সামওয়ান। এটা আমাদের জন্য একটা গর্ব যে ত্রিপুরার এই ভিসা আমাদের মা বোনেরা যেভাবে বানায়, এতে করে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন তো হচ্ছেই, কিন্তু সেটার পরিচিতি এখন কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করছে সারা ভারতবর্ষ তথা সারা পৃথিবী। এমনও হতে পারে একদিন লন্ডনে কোন একটা প্রধানমন্ত্রীজি ফাংশন করছেন, ত্রিপুরার সেই বিষয় যেতে পারে, বলা যায় না। তো আমরা সেইভাবে আমরা কাজ করছি। আমার অত্যন্ত ভালো লাগে যখন এই 26শে জানুয়ারিতে আমাদের ট্যাবলো তৈরি হয়, সেই ট্যাবলোতে আমরা ভালো ভালো প্রাইজ পেয়েছি, এবং সেখানে আমাদের ত্রিপুরার যে কৃষ্টি সংস্কৃতি পরম্পরা সেইগুলো আমরা দেখানোর ব্যবস্থা করেছি, বিশেষ করে জনজাতিদের, এবং তাতে করে আমরা পুরস্কৃতও পেয়েছি এবং সবাই আমাদের মানে প্রশংসাই করেছি। আমরা গর্ববোধ করি যে জনজাতিদের যে হ্যান্ডলুমের কাজ, যে আপনাদের বিভিন্ন যেসব বাঁশ-বেতের কাজ, সেগুলো নিয়ে আমরা ছোটবেলার থেকে আমরা যেতাম, কোথাও গেলে একটা তার যে উপহার স্বরূপ বহু লোককে আমরা দিয়েছি বাইরে। কিন্তু এখন দেখুন আমরা সেই ইন্ডাস্ট্রি বলুন, এখানে ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টার মহোদয় আছেন, এখানে আমরা বাঁশ-বেতের উপরে ত্রিপুরাকে কিভাবে তাকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করা যায় সেই চেষ্টা আমরা করি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এইবার আমি নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিলাম, যে পার্লামেন্টের যে নতুন ভবন, ত্রিপুরার বাঁশের যে সুন্দরভাবে টাইলস বানানো হয়েছে, সেই টাইলস পার্লামেন্টে লাগানো হয়েছে। ভাবা যায় কোনোদিন? আমি শুনেছি বিহারের খুব সম্ভবত সেই অ্যাসেম্বলি বা হাইকোর্টের এখানে, সেখানেও সেই বাঁশ-বেতের যে বাঁশের প্রোডাক্ট সেই টাইলস লাগানো হয়েছে। এগুলো তো আমাদের গর্বের বিষয়। এখানে আমরা যখনই আমি দেখি যে আমরা যারা ছেলে মেয়েরা পড়াশোনার জন্য বিভিন্ন স্টাইপেন্ড আমরা দিচ্ছি, প্রি মেট্রিক, পোস্ট মেট্রিক, এগুলো তো দিই। আমাকে প্রাইভেট মিনিস্টার প্রায় এসে বলেন যে এত কম পয়সা দেওয়া হবে না, আরো বাড়াতে হবে। আমরা ধৈর্য ধরো, সব হবে, চিন্তা করবে না। তো ইভেন বিভিন্ন জায়গায় আমি নিজেও গেছি, তাদের রেস্ট হাউস থেকে আরম্ভ করে, হোস্টেল থেকে আরম্ভ করে সব জায়গায়
আমাদের জনজাতিদের, তাদের জন্য কোনো এতদিন ধরে কেউ দেখেনি, ওদের উপর নজরদারি ছিল না। কিন্তু আমরা, আমার মনে আছে আমার সরকারি বাসভবনে আমি 3 ভাবে, আমাদের আইএস অফিসারগণ আছেন এখানে, সমস্ত জনজাতি, টিসিএস অফিসাররা, সিনিয়র জুনিয়র, 3 দিন আমি বসেছিলাম 3টা স্তরে। একজন আইএস অফিসার মহিলা, আমার মনে আছে, উনি আমাকে বলছিলেন সেই মিটিং এর পরে, নাও উই থিঙ্ক দ্যাট উই আর ইনক্লুডেড, অ্যাজ ইফ উই আর ইনক্লুডেড। এই যে বিষয়, আমি ওনাদের সাথে যখন কথা বলছিলাম, আমি ওনাদেরকে বলেছিলাম, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমাকে আপনারা ভাববেন না, সহজ সরল ভাবে আপনারা বলুন এই ত্রিপুরার উন্নয়নে, জেনারেল আলম সাহেবও ছিলেন প্রথম মিটিং এ, ওনাদেরকে আমি বলেছি আপনাদের মন খুলে কথা বলুন, এই ত্রিপুরাকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আপনারা কি কি চান। ওনারা বলেছেন, কিন্তু ওই লাইনটা আমার এখনো মনে আছে, যে বলেছেন অ্যাজ ইফ উই আর ইনক্লুডেড। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজকে আপনারা দেখছেন, অ্যাক্টিভ পলিসির কারণে আজকে ত্রিপুরার, বিশেষ করে নর্থ ইস্টের তো ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, ত্রিপুরারও ডেভেলপমেন্ট উচ্চগ্রামে, এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। আজকে আমরা এখানে হীরা মডেলের কথা বলছি, আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে, 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে প্রায় শেষের পথে, প্রায় 60% কাজ শেষ। আরো 4টা ন্যাশনাল হাইওয়ে হচ্ছে, রোপওয়ে 4টা দেওয়া হয়েছে, হাজার হাজার কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট এখানে হচ্ছে। এখান থেকে 12টার মতো ট্রেন, আমাদের এক্সপ্রেস ট্রেন এখান থেকে যাচ্ছে, সমস্ত প্রদেশে যাচ্ছে, রাজধানী এক্সপ্রেস যাচ্ছে, ডেমো ট্রেন হচ্ছে। মানে কোনোদিন ভাবতে পারিনি যে ত্রিপুরার মধ্যে এই ধরনের মানে ব্রড গেজের ট্রেন আসবে, সেই একদম সাবরুম পর্যন্ত। ত্রিপুরার চেহারাই পাল্টে যাবে কিছুদিনের মধ্যে। আপনারা দেখেছেন যে সেপ্টেম্বরের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আবার যে মৈত্রী সেতু, সেটা চালু করার ব্যবস্থা হচ্ছে, সাউথ ইস্ট এশিয়ার প্রবেশদ্বার হচ্ছে, স্টেজ হচ্ছে এখানে, স্পেশাল ইকোনমিক জোন। যারা ইনভেস্টররা আছেন, প্রাইভেট থেকে আরম্ভ করে সবাই, সেখানে একটা সেই ইনভেস্টমেন্টের যে একটা প্লেস সেখানে হচ্ছে। আমরা এখান থেকে অলরেডি মানে প্রোটোকল হিসাবে সেখানে অনুমোদন দিয়েছেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, যে আমরা সেই চিটাগাং বন্দরকে আমরা ব্যবহার করতে পারি। এখান থেকে ট্রেন লাইন যদি যখন স্টার্ট হবে, আগামী দিন 8 ঘন্টার মধ্যে আমরা কলকাতায় পৌঁছে যাব। অলরেডি এটা প্রায় শেষের পথে, এই বছরই হওয়ার চান্স, আমি নিজেও গেছি সেখানে নিশ্চিন্তপুরে। তো ত্রিপুরার আমরা যে বাঁশ বেতের হোক, গ্যাস ভিত্তিক আমাদের ইয়েই হোক, প্রজেক্ট হোক, রাবার শিল্পই হোক, আগরের শিল্প, আগর থেকে আমরা যে শিল্প, সব মিলিয়ে একটা উন্নয়নের যে আমাদের সরকার যে উন্নয়নের যে চিন্তা ভাবনা করছেন, আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আজকে দেখুন ন্যাশনাল হাইওয়ে যেগুলো হচ্ছে, এগুলো কোন দিকে যাচ্ছে, সবকটাই তো জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা দিয়ে পাস হচ্ছে। যতক্ষণ ধরে যোগাযোগের ব্যবস্থা ভালো না হবে, কোনোদিন কোনো রাজ্যের ডেভেলপমেন্ট অসম্ভব, কোনো দিন সম্ভব না। আজকে সেই কারণে সমস্ত ইনভেস্টররা আসছে, ডেইলি আমার কাছে আসছে, আমরা এখানে কাজ করতে চাই, কাজ করতে চাই। আমার সরকার নামে আমরা একটা অলরেডি ওয়েব পোর্টাল আমি শুরু করেছিলাম, প্রায় 80 থেকে 85% এতে করে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মানুষের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সেই ওয়েব পোর্টালে ওরা রিয়েক্ট করেছে, বলেছে, এবং তার সমাধানও হয়েছে। তো সব বিষয়ে আমরা চেষ্টা করছি মানুষের সাথে আমরা থাকা। আর বিশেষ করে ত্রিপুরাতে যতদিন ধরে জনজাতিদের উন্নয়ন না হবে, ত্রিপুরা কোনোদিন ডেভেলপমেন্ট হবে না, অসম্ভব, কোনো দিন ডেভেলপমেন্ট হবে না। 31 to 32% জনসংখ্যা কেন আমাদের মধ্যে একটা বিভেদের একটা সৃষ্টি করে? সবাই ত্রিপুরাল্যান্ড ইত্যাদি অনেক সময়, সে 80 দাঙ্গা কতবার চেষ্টা করেছে যে একটা ডিভাইড করে, এতে করে আমাদের কিছু ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিছু লোকের তার যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাটা পূরণ হয়। আমরা যাদেরকে মান দিয়েছি, সম্মান দিয়েছি, সেই সম্মানটুকু ওনাদের রাখা উচিত আমি মনে করি। তবেই গিয়ে আমরা একসাথে আমরা থাকতে পারবো, এবং এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার আমরা যে স্লোগান দিয়েছি, সেটা তবেই সম্ভব হয়। আজকে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আপনি দেখুন, এবারের বাজেটে আমরা 59 কোটি, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা একটা আছে, সেখানে 13 লক্ষ
লোকের আমরা কার্ড দিয়েছি আমরা, কিন্তু বাকি লোক কোথায় যাবে? অনেক চিন্তা ভাবনা করে আমার মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে আমি বললাম যে এটা না করলে প্রায় 4.75 লোক তাদের যাতে এই কাভারেজে আসে, সে 59 কোটি এক অর্থ বছরে আমরা যে বাজেট আমরা রেখেছি। অনেক চিন্তা হয়েছিল এটা গিয়ে আমরা সাকসেস করতে পারবো কিনা, না সমস্যা হবে। যারা সরকারি কর্মচারী আছে তারাও এর মধ্যে অপশন দিয়ে তারাও আসতে পারে। আগে 5 লাখ, এখন আরো 5 লাখ, প্রায় 10 লাখের মতো আমাদের যে নির্বাচনী ইস্তেহার আমরা বলেছিলাম সেটা আমরা করবো, সেটা আমরা করেছি। তো সেই বিষয়ে আমরা কাজ করছি। রাস্তাঘাটে 2000 কিলোমিটার প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় 2000 কিলোমিটার কাজ হয়েছে এখন পর্যন্ত। বিভিন্ন জায়গায় যখন টিভিতে দেখি যে ওই জায়গায় রাস্তা খারাপ, ওই জায়গার মানে রাস্তা হয়নি কেন, তো সাথে সাথে আমি খবর নিই কেন এটা হলো না, এটা কিভাবে করা যায়। আমরা ডিপ টিউবওয়েল বলুন, নর্মাল টিউবওয়েল বলুন, সব জায়গায় জলের যাতে ব্যবস্থা হয়। জনজাতি এলাকায় সমস্যা, সবচেয়ে বড় সমস্যা, অনেক জায়গায় ডিগিং করলে পাথরের কারণে ভিতরে ঢুকে না, জলের সোর্স পাওয়া যায় না। তার জন্য ইনোভেটিভ যে আইডিয়া, জলকে আজকে ড্যাম করে সেখান থেকে তার ব্যবস্থা চলছে। এর জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হচ্ছে এবং আমাদের বাজেট এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তার জন্য বারবার ওনারা বলছেন যে কোনো অবস্থায়, এবং সেই অবস্থায় দেখুন 3% আমাদের মাত্র এই জল জীবন মিশনের মানে আমরা শুরু করেছিলাম প্রতিটা ঘরে জল পৌঁছানো। এখন 68%, গতদিন আমি দেখলাম 68% আমরা সেই টার্গেট আমরা যাচ্ছি। 100% আমরা চাই তার স্যাচুরেশন পয়েন্ট আছে। এখানে যেখানে প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনার বিষয় এখানে মাননীয় মন্ত্রীজি বলেছেন, আবাস যোজনায় বলুন, প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলেন এখানে কি পলিটিক্স, আমরা রাজনীতি করার দরকার নেই। জল নেই, জল আমরা পৌঁছাবো, এর মধ্যে কি রাজনীতি? ঘর নেই, আমি ঘর পৌঁছে দেবো, এর মধ্যে কি রাজনীতি? বিজলি নেই, বিজলি পৌঁছে দেবো, এর মধ্যে কি রাজনীতি? কারোর শৌচালয় নেই, শৌচালয় পৌঁছে সেখানে বানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে, এর মধ্যে কি রাজনীতি? এই যে সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে সরকারের থাকার যে বিষয়, সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বারবার বলছেন, উল্লেখ করছেন এবং সেটা করেও দেখাচ্ছেন। আমরা এতদিন ধরে আপনারা দেখেছেন এর মধ্যে যে 75 সীমান্ত গ্রাম, বিরোকা নাম, কোনদিন শুনেছেন এই ধরনের কথা? আমি বহু জায়গায় গেছি সীমান্ত গ্রামে, সেখানে আমি দেখলাম যে আমাদের ত্রিপুরার লোক অনেকে সেখানে দেশের জন্য প্রাণ বলিদান হয়েছেন। তাদের নামকে সেখানে কালেক্ট করে আমাদের সরকার সেখানে তাদেরকে সেই মানে পাথরের মধ্যে খোদাই করে তাদের নাম রাখা হয়েছে। এই যে এক একবার এক একটা উনার চিন্তা, হর ঘর তিরঙ্গা, হর ঘর তিরঙ্গা, আপনার কোনদিন ভাবেন, এইবারও আপনারা করেছেন সবাই, গত বছর আমরা করেছি। যে আমাদের 8.5 লাখ আমাদের যে হাউস হোল্ড আছে, এরপরও বিভিন্ন সাইজের যে পতাকা তা শর্টেজ হয়ে গেল। দেশাত্মবোধের ভাবনা চেতনা, সেটাকে প্রধানমন্ত্রীজির কারণে যে আবার সেটা ভাবিয়ে তোলা, সেই জিনিস কিন্তু আগে ছিল। আগে দেশ বাঁচলে তবেই আমরা বাঁচবো। এখানে আগে বা আমার বাঁচতে হবে, দেশ যাক চুল্লোই, সেটাই ছিল আগে। আজকে সুরক্ষার দিকে আপনি বলুন, আগে আমাদের এখানে যে খুশি সেই এসে জায়গা নিয়ে যেত, হাজার হাজার বর্গ কিলোমিটার নিয়ে গেছে। পাকিস্তান আমাদের সোলজারদের গলা কেটে আমাদের সেই সীমান্তের ভিতরে ঢুকে ওরা দিয়ে দিয়েছে, পার্লামেন্টে আক্রমণ করেছে, বিভিন্ন জায়গায় টেররিস্টের আক্রমণ, নর্থ ইস্টে সবচেয়ে বেশি আমরাও টেররিস্টদের আক্রমণে আক্রান্ত ছিলাম। আজকে কি দেখলাম, যখন আমি সমস্ত নর্থ ইস্টের যারা চিফ মিনিস্টাররা আছেন, আমি বিভিন্ন কনক্লেভে ওনাদের সঙ্গে বসেছি, ওনারা নিজেরা বলছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আসার পর এখন যে ভদ্রমহিলা সেদিন আমাকে টিসিএস অফিসার বলেছেন, ওনারাও বলছেন যে উই আর নাও ইনক্লুডেড ইন দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, নাও উই ফিল ইট। এই যে বিষয়গুলো, একটা মুখ্যমন্ত্রী একটা প্রদেশের, আমাদের বিভিন্ন প্রদেশের ইন্টার যে স্টেট প্রবলেম ছিল সেগুলো এখন নেই। এগুলো আলোচনার মধ্যে আলোচনা করে সেগুলো আমরা সমস্যা সমাধানে ব্রতী হচ্ছে। তারপরেও চেষ্টা করছে অনেকে, মণিপুরের ঘটনা আপনারা জানেন, কিন্তু সেগুলো নিশ্চিত যে সময়ের অপেক্ষা একদম ঠিকঠাক হয়ে যাবে। এর ভিতরে অনেক গভীর ষড়যন্ত্র আছে।
নর্থ ইস্ট তো আমাদের অষ্টলক্ষ্মী প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন, ভাবা যায় কোনদিন অষ্টলক্ষ্মী এইসব নাম উনি যখনই বলেন, আমরা এর মধ্যে যে মাটির কলস নিয়ে গ্রাম স্তর থেকে সেই পঞ্চায়েত থেকে চলে আসবে আমাদের রাজ্য স্তরে, বিভিন্ন জায়গা হয়, সেখানে বিভিন্ন বাটিকা তৈরি হবে। এই ধরনের চিন্তা ভাবনা তো আমাদের ছিল না। 75টি ইন্ডিজিনাস গাছ সেখানে লাগাতে হবে। আমরা সেটা ব্যবস্থাও করছি। আমরা তো গভর্নমেন্ট লেভেলে করছি, বিভিন্ন যারা সমাজসেবীরা আছে তারাও এর মধ্যে ইনক্লুড। আমাদের এখান থেকে সেই কলস যেটা 58 আমাদের ব্লক আছে +1, মানে 20টা আমাদের নগর পঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপ্যালিটি এবং আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, এদের এখানে এসে অর্থাৎ 58 + 159 কলস, তার জন্য সেটাকে নিয়ে কর্তব্য পথে দিল্লিতে যাচ্ছেন আমাদের ছেলে মেয়েরা। আমাদের সেই রেল লাইনের বগিও আমরা রিজার্ভ করে নিয়েছি এবং আমরা বলেছি যে ওইখানে 59 যদি দিল্লি যায়, 59 কলস অমৃত কলস আমাদের এখানে থাকবে। তো এই ভাবনা, দেশ বাঁচলে আমরা বাঁচবো। আমি শক্তিশালী হলে আজকে আমাদের এখানে কেউ চোখ তুলে আর কথা বলে না, না পাকিস্তান না চাইনা। আগে এগুলো দেখতাম আমরা, তাকিয়ে দেখতো। রাফাইলের মতো বিমান এখন আমাদের চলে এসছে। আগে আমরা শুনতাম খালি F-16, তার উপরে চলে এসছে এখানে। এবং আর্মামেন্টেরিয়াম আমাদের যে 3টা নেভি হোক, আর্মি হোক, এয়ারফোর্স, সবাইকে এত শক্তিশালী করেছে যে দেশকে এখন আর চিন্তা ভাবনা করতে হয়। কিছুদিন আগে আমি ত্রিপুরার বিশেষ করে আমি দেখেছি যে যখন রক্তের সমস্যা হচ্ছিল, আমি যখন বললাম যে এখানে ইলেকশনের কারণে সমস্ত স্তরে সমস্ত স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন ক্লাব, বিভিন্ন সংস্থা তারা এগিয়ে এসছে। আমরা ইংরেজিতে একটা কথা আছে যে আমরা যখনই when we are attacked we are united, but when we are in peace we are not united। এবং এটা ভালো না, ভালো লক্ষণ না সমাজের জন্য। যখন ক্রাইসিস হয়, যখন রক্তের কথা বললাম সবাই চলে আসছে, কিন্তু এটা ধারাবাহিকতা সবসময় থাকা উচিত। আমরা অ্যাটাক হলে আমরা দেশাত্মবোধের ভাবনা চিন্তা ভাবনা আসবে, আর সবসময় আমরা মানে ফিডব্যাক হয়ে আরাম করে বসে থাকবো, তাহলে দেশ কোনোদিন উন্নতি হবে না। সারাদিন পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। আর আমাদের সরকার অত্যন্ত মানে মানসিকতা, গুড মানসিকতা নিয়ে মানুষের যে সমস্যাগুলো সেইগুলো নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, সেইভাবে কাজ করছি। তবেই কিন্তু আমাদের গ্রাফ কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী। আর যারা এই ধরনের নানা রকম কুচক্রি যারা চিন্তা ভাবনা করেন, ওদের গ্রাফ কিন্তু নিম্নমুখী। এবং আমি শিওর যে আগামী দিন আমাদের দেশের যে এখন যেভাবে প্রধানমন্ত্রীজি আমাদের দেশকে একটা এত উচ্চগ্রামে পৌঁছিয়েছেন, যেখানে যান মিস্টার বস করে প্রধানমন্ত্রীজিকে সম্বোধন করেন, কোথাও ওনার পা ছুঁয়ে ওনাকে নমস্কার করেন, ভাবা যায় কোনোদিন? ইন্ডিভিজুয়াল কোনো বিষয় না, এটা চাইওয়ালা আজকে কোন জায়গায় নিয়ে গেছে দেশকে। গরিবী উনি দেখেছেন, গ্যাসের চুলার থেকে আরম্ভ করে ওনার সবাই জানেন, ওনার মাকে দেখেছেন যে চোখ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল এই ধুয়োয় যখন চুল্লিতে, সেখানে গ্যাসের ব্যবস্থা করেছেন। শৌচালয়ের কথা তো বললামই। তো এগুলো দেখে এসছেন এবং এই কারণে আজকে সার্বিকভাবে যে উন্নয়ন সমস্ত ভারতবর্ষে তথা ত্রিপুরাতেও আমরা করে যাচ্ছি। এবং আমরা ডাবল ইঞ্জিনের সরকার বলি, আমি বলবো আমাদের ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকার। এবং ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত আছে, সব জায়গায় তো আমাদের সরকার অলমোস্ট। তো সব জায়গায় মানুষ যদি ভালোভাবে কাজ করে আর স্বচ্ছতার সাথে যদি আমরা কাজ করি, স্বচ্ছতা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট। আর স্বচ্ছতা শুধু ধারাই পোষাই করলে হবে না, মস্তিষ্কেরও স্বচ্ছতার দরকার, সেটারও কাজ আমাদের করতে হবে। ভায়াস হয়ে কোনো কাজ না হওয়া। আমরা সরকারে যখন আসবো সমস্ত মানুষের আমরা সরকার, এখানে কিন্তু আমার পার্টি এটা হয় না। আমরা সেই দিশায় চলছে। আমরা দেখেছেন যে বিধানসভার যে ইলেকশন হয়ে গেল গত, ত্রিপুরার ইতিহাসে এত সুন্দর ইলেকশন কোনো সময় হয়নি। আমি দায়িত্ব নিয়ে আমি বলছি, বারবার বলা হয়েছে যখন 16ই ফেব্রুয়ারিতে ইলেকশন হয়েছে এবং 2 মার্চ ইলেকশনের রেজাল্ট বেরোলো, এর মধ্যে কিন্তু কোনো জায়গায় কোনো
ঘটনা আমরা শুনিনি, কিন্তু কুচক্রীরা আবার পিছনে লেগে গেল যে এত সুন্দরভাবে ইলেকশন হয়ে যাবে। কয়েকটা ঘটনা আপনারাও শুনেছেন, ইচ্ছে করে এটাকে মানে বলার চেষ্টা করেছে যেখানে আইন শৃঙ্খলা নেই। ত্রিপুরাতে আইন শৃঙ্খলা এখন নিচের দিক দিয়ে ফিফথ যে ন্যাশনাল ব্যুরো অফ ক্রাইমের রিপোর্ট, সেখানে দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরার নিচের থেকে বিভিন্ন যে ক্যাটাগরি আছে তার মধ্যে এভারেজ যদি ধরি, কোন জায়গায় থার্ড, কোন জায়গায় ফিফথ, 28টা যে রাজ্য আছে তার মধ্যে আমাদের অবস্থান এইরকম। তো আমরা তো মানে ভালো চলছে, এখানে সবাই খুশি। এখন বাইরের থেকে যখন লোক আসে, আমার এখানে প্রায়শ আছে, ত্রিপুরাতে এত পরিবর্তন আমরা কোনদিন ভাবতে পারিনি, এত সুন্দর এখন। তো সেটাকে কিন্তু মেনটেন করা এবং মেনটেন করে আরে সেটাকে আরো কিপিটা আরো বাড়িয়ে তোলা, সেটা একজনের পক্ষে সম্ভব হবে না, সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না। যখন আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন সবাই মিলে, বিশেষ করে যারা এখানে সমাজপতি এরা আছেন, তাদের দায়িত্ব কিন্তু অনেক বেশি। বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। বিভ্রান্তি আমি উদাহরণগুলো এই কারণে দিলাম, আমাদের তরফ থেকে বিভ্রান্ত করার কোনো কারণ নেই, বিভ্রান্ত আমরা করতেও চাই না। খালি আপনারা দেখুন যে আসলে এই সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার কি করছে। কিছুদিন আগে এখানে সীতারামনজি, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, উনি এসেছিলেন। উনাকে আমি ধন্যবাদ দিলাম যে এডিসি এলাকার জন্য প্রায় 1300 কোটি টাকা এই বিশ্ব ব্যাংকের যে অনুদান সেটা আমরা পেয়েছি। ভাবা যায় ওনাকে 2 বছরের মধ্যে সেটা চেষ্টাই হয়েছে। ওনাকে আমি ধন্যবাদ দিয়েছি, এখানে এসে গেছেন। এবং সেগুলো কি রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, তার ডেভেলপমেন্টের জন্য। এছাড়াও তো আছে 100 কোটি টাকার আগে ছিল। তো সমস্ত জায়গায় ডেভেলপমেন্টের আমরা চেষ্টা করছি যে জনজাতিদের আমরা এমন একটা জায়গার মধ্যে আমরা নিয়ে যেতে চাই যেন they should not think themselves that we are separated, we are all united। এই কথাগুলো বলার জন্য আপনাদের মানে আমি এখানে দাঁড়িয়েছি আপনাদের সামনে। এখানে আপনাদের আবার সেকেন্ড হাফে আপনাদের কর্মশালা চলবে, বাকি সমস্ত ডাটা নিয়ে কথাবার্তা হবে এবং আজকের এই কর্মশালা সাফল্যমণ্ডিত হোক এই কথা বলে, এবং বিশেষ করে আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এবং মিনিস্টার আমাদের বিকাশ বাবুকে আমি ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারকে। তিনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজিনো sambayaparo tei Paimanda Pajapini Raisa Suga Itra Sarkani Minister PTG Department tei Minority tei Cooperative Matang Sukla Taron Nohatia tei Paimanda Pajap Sini Industry Affairs Minister Borong Baranjuk Hantara Sakmaji tei Paimanda Pajap Sinu Jagat Sini Tribal Welfare Department ni Secretary LT Dalungji tei Director Proboji tei Gosangha Apujak Sini PTAG Sini Japa Dongthong tei MLA tei Paimanda Pajap Joto Dofani Oprano Boroma Ani Khak Uponi Hamdam Yakharuk Ang Kopisi Saglak Sini জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী নরমপুরা ডিটেল থানায় এখন আমি ডিপার্টমেন্ট বা যতন আं সুকুরবই থানানি চেষ্টা খানায় এখন টাইম করিনি বাগै आं যত সাইমাংলা খাজানি তাকুতে বুকুছ তিনি যত দফানি তিনি যারা ফাইমাদা ফাজাক যত যারা দফানি খাইতামনে Norong Mosep Hakal di Paimanda Bagai. Jalan Hambayaparo Sini Norong ni Zora Kiwikuno Sini Tim Ringbagai Norong Mandang Bagai
normal taikhlai hambai ani bikas जों दिनै दफानि बागै बाहायगै सामु गांनाय दिनै दफानाव बाहायगै आवग्रिनाय जों सुक्रुबै खालायनो बागै दिनै बर'नाव तमा खायदै दं तमा खायनो नांनाय दिनै जनप्रिय मुख्यमंत्री जे কোনো স্কিম প্লাগু যদি থাকায় ani দিनै जों জাতিरावनि बागै কোনো ফাইলखौनो आरो फिदौबो होया बसावो जे नांमानि नंनि बागै नंनि बुकुमबारानि बागै जे खायनो नांमानि 35 বছর ভারত স্বাধীন মানে পরে তারপরে তিনি ত্রিপুরা রাজ্য মানে পরে তিনি বড় তামিল উপলব্ধ হয় তোমরা বড় তেরাজা বড় কথাই তো ভালো দফানা কবিনা বাগৈ মনি বাগৈ যত দফানি অপরাধ হলো তুই আসক দেখে আলোক সাজাবো আবার বাগৈ না তিনি যে এলটি ডালং দিনতে আনি দাঁড়ে জানা থাকা যে তিনি যত যে সমাজকে বেলং খাই তোমার সমাজ দফানো যে নাই তোমার বড় তুই সেবা তোমার আসক খাই দরকার কারণ সরকার এই সমাজনি বড় বলতে একসঙ্গে সমাজটাকে হাঁকায় দফানো কোনো দিন আগুন ইসলামী মাইয়া আবার না তিনি বড় তাবুক অনেক জায়গা তুইনি প্রবলেম মুখ দেখো ভাবানি প্রবলেম মুখ দেখো তিনি বড় পাবো শিক্ষাও তাবো আমায় আনবো আবার না ভাবি না বড় যারা সমাজ যারা লিখ খাইতে হয় না বড় আগে বড় কথাই তোমার খাইয়া নাগাই মন্ত্রী খাওয়াইলে বাকি নরম তিনি দিনমান কারণ আসুবই ছালায় শুকুরবই ছালায় কোনো দিনও তিনি দখল থেকে আগুবই হইয়া বহুবই ছালাইনাই যে কত পর কিন্তু বড় আগুবই দফা তিনি দফা বড় তোমার খাইয়া না নরমনি সাজেশন মানে নাম নরমনি সাজেশন মাখাচ্ছে নরমনি যে সাজেশন মাখাচ্ছে কাম খাইতেও তিনি বড় আগুবই ব্রাহ্মণ जों दिनै बर' रावनि बागै जोंते अवान सुखा जे दिनै बर' जे दफानि शिक्षा दीक्षा उन्नति गृह अ दफा कोनो दिन आगोबैनाया दफाना आगोबैनाय एकमात्र शिक्षा आबानि बागै जों शिक्षानि उपराव जों दुर्बल जानाय शिक्षानि उपराव जे दफाना शिक्षा दिगे आगोबैलांगोन अ दफा आगोबै थांनाय आबानि बागैनो কিছুদিননি বিছিমনো जों 35 বছর খাইং ছোকরা খাই থাকা 4টা স্কুল ছিল যত একলেজ স্কুল তিনি সরকার ফ্যামিলি পরে जों 17টা স্কুল কথা जों সুপা একলেজ স্কুল কাইটা স্কুল একলেজ স্কুল 480 জন চেরাই খরাই পরিমাণ পড়েছিল 240 তমানি কানানি যতন ফি जों সেই 2 মাস বিছিমনো 6টা স্কুল অলরেডি চালু খাইছা একলব্য স্কুল সেই 6টা স্কুল কোথাও চালু খাইয়া থাকতো সেই 6টা স্কুল 2 মাস বিছিমনো চালু খাইয়া অলরেডি কনস্ট্রাকশন চলিত কনস্ট্রাকশন চলিল সেটা जों ও 6টা স্কুল চালু খাইয়া খয় ডিস্ট্রিক্ট দুইটা তারপরে যাবো তখন
মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের অনারেবল মিনিস্টার ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কমার্স, ওবিসি ওয়েলফেয়ার এবং জেল, গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা, শ্রীমতী শান্তনা চাকমা মহোদয়া। উপস্থিত একটু আগে যিনি ওনার সুন্দর বক্তব্য এখানে রেখেছেন, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয়। তাছাড়া প্রারম্ভিক যে আলোচনা শুরু হয়েছিল এখানে ভাষণে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী কোঅপারেশন, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার, টিআরটিএনসিটি, গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের যিনি সেক্রেটারি মহোদয় আছেন শ্রী এল.টি. ডাউলং মহোদয়, শ্রী এস প্রভু এডিশনাল সেক্রেটারি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের। আমার সামনে উপস্থিত আছেন আমাদের মাননীয় বিধায়ক শ্রী মহিলা প্রভু মহোদয় এবং এডিসি যারা মাননীয় সদস্যরা এখানে আছেন এবং যাদের জন্য আজকের এই কর্মশালা, আমাদের প্রধান যারা সমাজপতিরা আছেন, আরো যে সাব ট্রাইবের যারা সমাজপতিরা, যারা বিভিন্ন আমাদের যে ট্রাইব কমিউনিটির এখানে রিপ্রেজেন্টেটিভ, এখানে প্রায় 60 জনের মতো বলা হয়েছে, এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের যারা অফিসিয়াল আছেন এবং মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এতদিন ধরে আমরা দেখে আসছি যে আমাদের যে জনজাতি ভাই বোনদের একটা ভোট ব্যাংকের যে একটা কালচার, সেটা আমরা দেখে এসেছি। কিন্তু যখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি 2014-তে উনি আসলেন, বোঝা গেল যে কিভাবে জনজাতিদের উন্নয়নের কথা উনি চিন্তা ভাবনা করেছেন। সেটা কিন্তু আগে আমরা কখনো দেখিনি এবং সবসময় উনি এবং বা উনার যে চিন্তা ভাবনা, যে অন্তিম ব্যক্তির উন্নয়ন যতক্ষণ ধরে না হবে ততক্ষণ কোন সমাজে উন্নয়ন হবে না, রাজ্যেরও উন্নয়ন হবে না, দেশেরও উন্নয়ন হবে না, সেই বিষয়ে উনি কাজ করে চলছেন। আমি জানি না আপনারা এর আগে এভাবে আপনারা দেখেছেন কিনা, এবং তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা দেখতে পাই যখন আমাদের বর্তমান মাননীয় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুজিকে উনি আমাদের এই পদে উনি আসীন করিয়েছেন। একমাত্র উনার কারণেই সেটা সম্ভব হয়েছে। একটা জনজাতি শ্রেণীর উড়িষ্যার একদম গরিব ঘরের একজন মহিলা, উনাকে উনার কারণে আজকে রাষ্ট্রপতি পদে বসিয়েছেন। এর থেকে বড় আর কি হচ্ছে? আমাদের এখানেও আপনারা দেখেছেন আমাদের মন্ত্রিসভাতেও একজন মহিলা আছেন এবং এই জনজাতি গোষ্ঠীরই উনি প্রতিনিধিত্ব করেন। আমাদের শুক্লাবাবু এখানে শুক্লাচরণ নোয়াতিও আছেন, আর আমাদের তো ট্রাইবেল মিনিস্টার আছেনই। সবাই যেখানে যার যথাস্থান সেখানে এই সরকার এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সেই দিকটা রাখেন। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারও আপনারা দেখবেন সমস্ত জায়গায় যারা যারা বিশেষ বিশেষ পদে আছে, মন্ত্রিসভায়ও জনজাতিদের সেই স্থান উনি দিয়েছেন। আমার মনে আছে আমি যখন কিছুদিনের জন্য রাজ্যসভায় আমি গিয়েছি, সেখানে আমি রাজ্যসভায় যেদিন আমি শপথ নিলাম, এর পরের দিনই আমাকে এসে বললো যে ডাউলং কমিউনিটি নিয়ে আপনাকে বলতে হবে। তো আমি বললাম এটা কি, বুঝতে পারলাম না কি। বললাম আপনার কাছে 1.5 ঘন্টা সময় আছে, আপনি বুঝে নিন। দৌড়ে এদিক সেদিক গেলাম, গিয়ে যাই কালেকশন করলাম যে আমাদের ট্রাইবেল কমিউনিটি ত্রিপুরা, তাদের যে ট্রাইবেল মানে গোষ্ঠীর মধ্যে অফিসিয়ালি ইনক্লুড করতে হবে। তার জন্য আমি জোরালো ওখানে বক্তব্য রাখলাম। আমার মনে হলো আমি কি রেখেছি জানি না, তবে 1-2 জন এসে আমাকে হাত মিলালো, বললো খুব ভালো বলেছেন। তাই আমি বললাম নিশ্চয়ই তাহলে ভালোই বলেছি, এবং সেদিনই বিল পাস হয়ে গেল। তো আমার মনে হলো একটা প্রথম দিন গিয়েই এরকম একটা কাজ করতে পারলাম, তাও আবার জনজাতিদের জন্য। আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি যে আমি ত্রিপুরার প্রতিনিধি হয়ে সেখানে ওনাদের জন্য একটা কাজ করতে পেরেছি।
আমরা জানি যে ত্রিপুরাতে 19টা জাতিগোষ্ঠী, তারপরও সাব ট্রাইবস আছে, যে কারণে আমাদের এডিসিতে 28টা সিট আছে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। কিন্তু আমাদের এই সরকার ডিসিশন নিয়েছে না, আমাদের সব যারা এখানে অনেকে এসছেন আজকে তাদের প্রতিনিধিত্বের জন্য যাতে সব গোষ্ঠীর থেকে প্রতিনিধিত্ব হয়, তার জন্য আমরা 50টা সিটের জন্য আমরা এখানে ক্যাবিনেটের ডিসিশন নিয়ে আমরা দিল্লিতে থাকবো। হয়তোবা আমরা সময়ের অপেক্ষা করি, এগুলো হবে আমাদের। তো এইগুলোতে যে আমরা জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য তাদের রিপ্রেজেন্টেশন প্রপারলি যেন হয়, তারা যেন হারিয়ে না যায়, বহু যাতে আমরা চিন্তা করি তারা যেন এক্সটিংক্ট না হয়, সেই চিন্তা ভাবনা আমাদের আছে। আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারও সেই চিন্তা ভাবনা করে, আর আমাদের সরকার তো করেনি। আর সর্বোপরি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের চিন্তা করেন। যে কথাটা এখানে বলা হয়েছে, এতদিন ধরে মহারাজাদের যে ডাইনেস্টি, তাদেরকে 35 বছর আমরা দেখেছি একদম মানে রাজবাড়ির সেই ওয়ালের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের সরকার আসার পর উনাদের যে এই ত্রিপুরার জন্য যে কাজ করে গেছেন, ত্রিপুরার মানুষের জন্য যে কাজ করে গেছেন, তার জন্য এই সরকার এবং আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার সে সম্মান আমরা দিয়েছি। এখানে বলা হয়েছে উনার সেই সিঙ্গারবিল, আমাদের ছোটবেলায় আমরা জানতাম যে এয়ারপোর্ট, আগরতলা এয়ারপোর্ট মানে সিঙ্গারবিল এয়ারপোর্টে যেতে হবে। তো সিঙ্গারবিল এয়ারপোর্ট ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট এয়ারপোর্ট, উনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর সময় সেটা করেছিল। অনেক অরুণ রোদন, ক্রোকোডাইল টিয়ার্স আমরা দেখেছি বিভিন্ন যে বিগত সরকারে, কিন্তু আমরা কথা না, কাজের মাধ্যমে আমরা যে মানুষের যে মূল্যায়ন করা সেটা আমরা করেছি। উনার নামে এয়ারপোর্ট আমরা সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি নিজে এসে সেই এয়ারপোর্টের নামাঙ্কন করেছেন। আপনারা জানেন যে আমার যে আসল বাড়ি সেই কামানচৌমনির পাশে একটা ছোট আইল্যান্ড ছিল। সেই আইল্যান্ডটা আমরা দেখতাম এখানে 0 মাইল ফরক, মাইল থাকতো তখন 0 মাইল ফরক। দেখতে দেখতে দেখলাম এটার খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না, মাটির নিচে চলে গেছে। তো সেই আইল্যান্ডেরও কোনো কিন্তু কামানচৌমনির আইল্যান্ড ঠিক আছে, কিন্তু এই আইল্যান্ডটা কি কেউ জানতো না। যেহেতু আমি সুযোগ পেয়েছি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে, তা আমি আমার একটা সেখানে দেখতাম, আমি বললাম না, এই আইল্যান্ডটাকে একটা নাম দেওয়া উচিত। আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার হিসাবে আমরা কাকে জানি? সেই মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর। আমাদের এখনো মনে আছে সেই যে ওনার যে চিন্তা ভাবনা, সে আগরতলা শহরের উপরে যে বাড়িঘর আছে, যে আপনার দোকানগুলো ছিল, সেই রাস্তা দিয়ে আমরা চিলড্রেন্স পার্কে খেলাধুলা করে বৃষ্টি হলেও সেই জ্যাকসন গেট থেকে আরামসে এখানে চলে আসতাম। তো দেখতাম, সেগুলো মনে থাকতো যে কার সময়, উজ্জয়ন্ত প্যালেসের সময় সেখান থেকে শুরু হয়েছে। তো সেই জায়গায় সেটাকে আমরা পুনরুদ্ধার করলাম এবং সেখানে এক তো এই যে আইল্যান্ডের একটা নামাঙ্কন হলো, এটার কোনো গোত্রও ছিল না, সেটার নাম আমরা দিলাম মহারাজা বীর বিক্রম মোড় এখন হয়েছে এবং ওনার মূর্তি আমরা স্থাপন করলাম এবং জিরো ফলকটাকে উঠিয়ে সেখানে এখান থেকে শুরু হয়েছে যে উদয়পুর কত কিলোমিটার, ধর্মনগর কত কিলোমিটার, এইখান থেকে কিন্তু জিরো ফলক এখন সবাই গেলে আপনারা দেখতে পাবেন। তো আমাদের মধ্যে সমাজের মধ্যে বহু সমাজের লোক থাকবে, কিন্তু আমাদের যে চিন্তা ভাবনা সবাইকে আমরা একসাথে নিয়ে যাওয়ার যে ভাবনা চিন্তা, আই এম নট অ্যালোন, আই এম দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ আওয়ার গভর্নমেন্ট এজ ওয়েল এজ মাই পার্টি। আমার চিন্তা ভাবনা একা হয় না, আমি সবার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে চিন্তা করেন আমরা সেইভাবে চিন্তা করি। এতে আমরা প্রমাণ করতে চাই যে আমরা সবাইকে নিয়ে একসাথে থাকতে চাই। অনেকে ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসিতে থাকতে চায়। কেন আমাদের মধ্যে আজকে এখানে সমাজপতি যারা এখানে আছেন, আপনাদের সাম্মানিক একটা দেওয়া হয় আমাদের সরকারের তরফ থেকে, এটা একটা সাম্মানিক, এটা কিন্তু এই মুহূর্তে না যে কিছু একটা অর্থনীতির বিষয়ে আপনাদের দিয়ে আপনাদেরকে আপনার নিজে নিয়ে আসা। আমরা সেইভাবে চেষ্টা করছি সাম্মানিক দিয়ে, এবং আপনাদের উপর পুরো দায়িত্ব 19টা জনজাতি গোষ্ঠী এবং অন্যান্য যারাই আছেন 7 জন সাবট্রাইব। এই সরকারের যে ভাবনা চিন্তা সেগুলো একদম তৃণমূল স্তর পর্যন্ত বলা। এখানে বিষয় বলা হয়েছে কিভাবে আমাদের শিক্ষার বেলায় বলুন,
স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বলুন, এডিসিতে আমরা প্রায় 30 কোটি টাকা আমরা দিয়েছি সেখানে, এই যে হসপিটাল করার জন্য, আপনারা সবাই জানেন। সমস্ত জায়গায় এখানে বারবার বলা হয়েছে যে এডিসিতে আমরা পয়সা কম দেই, টাকা কম দেই, মাত্র 600 কোটি টাকা দিয়েছি, ইত্যাদি ইত্যাদি বলেন। আমি বিধানসভায় বলেছি আমাদের যে লাইন ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে 39টা যে ডিপার্টমেন্ট, 5000 কোটি টাকা আমরা সেখানে এডিসির উন্নয়নে আমরা খরচ করি। আমরা ডিভাইড অ্যান্ড পলিসির মধ্যে আমরা থাকতে চাই না, আমাদের সমস্যা থাকবে, কিন্তু সেইগুলো যদি প্রপারলি আমাদের কাছে নিয়ে আসা হয় সেগুলো নিশ্চয়ই আমরা তার সমাধান। সরকার মানেই সমস্যার সৃষ্টি করে না, সমস্যার সমাধান করার জন্য সরকার। কিন্তু আগে আমরা দেখতাম যে সরকার যারা ছিল তারা সমস্যার সৃষ্টি করে বেঁচে থাকতে চায়। আমরা সবকিছু একবারে করে দিতে পারবো সেটা কোনোদিন আমি এখানে দাবি করছি না। আজকে আমি এখানে আসার পরে আপনারা যেভাবে জনজাতিদের এই সে পাগড়ি আমার মাথায় দিয়েছেন, আমি সম্মানিত, এবং এত ভালো লাগলো আমাকে। সেই জ্যাকেটও আপনারা পরিয়েছেন, দিশা পরিয়েছেন। এখানে বলা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে এখন এই দিশার পরিচয়, যে কোথা থেকে ত্রিপুরা। মাঝে মাঝে আমাকে ত্রিপুরার থেকে, দিল্লি থেকে আমাকে বলা হয় যে এরকম 200-300 এরকম ভিসা পাঠান। কি বিষয়? যে না, আজকে আমাদের এখানে মিটিং আছে, ত্রিপুরার ভিসা দিয়ে ওনাদেরকে যারা যারা ওই মিটিং এ থাকবে তাদেরকে আমরা সম্মানিত করবো। এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। আমি এখান থেকে ত্রিপুরা ভবনে পাঠাই, ব্যবস্থা করি, পাঠিয়ে সেটা যথাস্থানে দেওয়ার ব্যবস্থা করি। এটা অনলি নট টু অ্যাপিজমেন্ট, নট টু স্যাটিসফাই সামওয়ান। এটা আমাদের জন্য একটা গর্ব যে ত্রিপুরার এই ভিসা আমাদের মা বোনেরা যেভাবে বানায়, এতে করে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন তো হচ্ছে, কিন্তু সেটার পরিচিতি এখন কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করছে সারা ভারতবর্ষ তথা সারা পৃথিবী। মনে হতে পারে একদিন লন্ডনে কোন একটা প্রধানমন্ত্রী যে ফাংশন করছেন ত্রিপুরার সেই বিষয় যেতে পারে, বলা যায় না। তো আমরা সেইভাবে আমরা কাজ করছি। আমার অত্যন্ত ভালো লাগে যখন এই 26শে জানুয়ারিতে আমাদের ট্যাবলো তৈরি হয়, সেই ট্যাবলোতে আমরা ভালো ভালো প্রাইজ পেয়েছি, এবং সেখানে আমাদের ত্রিপুরার যে কৃষ্টি সংস্কৃতি পরম্পরা সেইগুলো আমরা দেখানোর ব্যবস্থা করেছি, বিশেষ করে জনজাতিদের, এবং তাতে করে আমরা পুরস্কৃতও পেয়েছি এবং সবাই আমাদের মানে প্রশংসাই করেছি। আমরা গর্ববোধ করি যে জনজাতিদের যে হ্যান্ডলুমের কাজ, যে আপনাদের বিভিন্ন যেসব বাঁশ-বেতের কাজ, সেইগুলো নিয়ে আমরা 원초카 아버는 성신은 살만나요. भारतनि संविधान तब जों 살만어 भारतनि संविधान अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तब তিনি হচ্ছেন জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজিনো সম্বায়াফারো এই ফাইমান্ডা ফাইজাকনি রাইসা সুগা ত্রিপুরা সরকারনি মিনিস্টার পিটিসি ডিপার্টমেন্ট এই মাইনরিটি এই কোপারেটিভ মতাং শুক্লাচরণ নহাতিয়া এই ফাইমান্ডা ফাইজাক তিনি ইন্ডাস্ট্রি এফেয়ার্স মিনিস্টার বরং রাজু খান্তরা চাকমাজি এই ফাইমান্ডা ফাইজাক তিনি তিনি ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि सेक्रेटरी एलटी दावजी डायरेक्टर प्रभुजी प्रसंग आसुजाक पीटीएडीसी दंथन एमएलए हाइमाल जाफाइजाक जत दफानी अफ्रार बरम आनी खा कुफोनी हमजाम जाफोर आं कौबिसी थागला জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী নর্মপুরা সিটেল থানায় এখন আমি ডিপার্টমেন্ট বা যতন আं সুকুরবই থানানি চেষ্টা খানায় এখন টাইম করিনি বাগै आं যত সাইমাংলা খাজানি তাকু সেই বুকুক তিনি যত দফানি তিনি যারা ফাইমাদা ফাইজাক যত যারা দফানো লিখ খাইতামনের বরং मोनसे हासालनि फाइमा बागै मेलायनो हामायाफारो दिनै नरंनि जरा खिबैखौनो
ini tim ringnabai norok manjang bagoi norok taikla hambai ani department जों ini dafani bagoi bahaikai samung tangnai ini dafano bahaikai ogrinai जों सुक्रुबै खालायनो bagoi ini borong toma khaikai to tama khaina nangai ini जनप्रिय मुख्यमंत्री जे कोनो स्कीम लागु जदिन थांगाय ani ini jongda tirong ni bagoi कोनो फाइल कोनो आरो फिदोगि होया बसावो जे नामनि नंनि bagoi नंनि बुकुमबारानि bagoi जे खाया नामनि 35 বছর ভারত স্বাধীন মানে পরে তারপরে তিনি ত্রিপুরা রাজ্য মানে পরে তিনি বড় তাঙ্গই উপলব্ধ হয় তোমরা বড় তেরাজা বড় কথাই তো ভালো দফানা কবিনা বাগৈ মনি বাগৈ যত দফানি অপরাধ হলো তুই আসক দেখে আলোক সাজাবো আবার বাগৈ না তিনি যে এলটি ডালং দিনতে আনি দাঁড়ে জানা থাকা যে তিনি যত যে সমাজ বেলং খাই তোমরা সমাজ দফানো যে নাই তোমরা বড় তুই সেবা তোমার আটক খাই দরকার কারণ সরকার এই সমাজনি বড় বলতে একসঙ্গে ক্ষমতাকে রাখায় দফানো কোনো দিন আগুন লাগাই মাইয়া আবার না তিনি বড় তাবুক অনেক জায়গা তুই নি প্রবলেম মুখ যাবো লামানি প্রবলেম মুখ যাবো তিনি বড় পাবো শিক্ষা শিক্ষাও তাবো আবো মায়া পাবো আবার পাবে না বড় যারা সমাজ যারা লিখ খাইতে হয় না বড় আবু বড় কথাই তোমরা তোমার খাইয়া নয় মন্ত্রী সবাই বাকি বড় তিনি রিংমান কারণ আসুবই ছালায় শুকুরবই ছালায় আগায় কোনো দিনও তিনি দফানো থেকে আবুগি হইয়া বহু বই ছালায় যে কত পর কিন্তু বড় আবুগি দফা তিনি দফানো বড় তোমার খাইয়া না নরমনি সাজেশন মানানো নরমনি সাজেশন মাখাচ্ছে নরমনি যে সাজেশন মাখাচ্ছে কাম খাইতে তিনি বড় আবুগি ব্রাহ্মণ जों তিনি বড় নিবাগৈ जोंते अगान सुखा যে তিনি বড় যে দফানি শিক্ষা দীক্ষা উন্নতি করে ও দফা কোনো দিন আবুগি মাইয়া দফানা আবুগি না হয় একমাত্র শিক্ষা আবার এভাবে শিক্ষার উপরে দুর্বল হয়ে শিক্ষার উপরে যে দফানো শিক্ষা দিকে আবুগি ব্রাহ্মণ ও দফা আবুগি থাকায় আবার এভাবে কিছুদিন বিশ্বমনে 35 বছর খাসিং ছোকরা খাই থাকা 4টা স্কুল ছিল যত একলেজ স্কুল তিনি সরকার ফ্যামিলি পড়ে 17টা স্কুল কথা সুপা একলেজ স্কুল কাইসা স্কুল একলেজ স্কুল 480 জন চেরাই খেলায় পরিমাণ ঘুরেছিল 240 তমানি টানানি যত স্ত্রী তো সেই 2 মাস বেশি করো 6টা স্কুল অলরেডি চালু খাইছা একলব্য স্কুল সেই 6টা স্কুল কোথাও চালু খাইয়া থাকতো সেই 6টা স্কুল 1-2 মাস বেশি মধ্যে চালু খাইয়া অলরেডি কনস্ট্রাকশন চলিত কনস্ট্রাকশন চলিল সেটা जों ও 6টা স্কুল চালু খাইয়া খয় ডিস্ট্রিক্ট 2টা তারপরে যাব তো জঙ্কুজলা গাবর দিব খয় আমপ্র কাইসা সেই মঙ্গিয়া কামি কাইসা যাব তো পর্ব বর্ণাছড়া মতিহাই 6টা জায়গা जों চালু খাইয়া থাকবো তিনি বড় নুগুখা তাবক কামিয়ান থাইয়া বিচিং স্কুল দङ কিন্তু মাস্টার থাইয়া ছাত্র থাইয়া পড়াশোনা হইয়া
जों मबा वामसुखा मुतुई हाई स्कुल जों एडिसि बेक थावै जे मुतुई हाई स्कुल तंगमानि मुतुइनो तो एक जागा खायै जेबो नो जे बरगुरानि हाई जागाव हाथाय कदारानो नखरा जे आश्रम स्कुल खुलावै एक जागा तनिवै 1:5 जरा खायै मुतुई हाई स्कुल जों मुतुई हाई स्कुल खुलावनाय कारण एक जागा तनियै जदों पराशुना खालिमा हागा स्कुलाव दिनि सेरा खनाय क्वालिटी एजुकेशन माने क्वालिटी सेरा रंग आबाद बायनाय बर'नि सहযোগিতা नांगौ তাই बर'क जदिल' सहযোগিতা खाया होगाय जों दिनि दावहानि बागै दिनि बर'नि बागै जों कोनो दिन कक बायदि थानाय जों काम खायनांला आबाद बर'नि जतनिनो गावनि सुबा नांगौ তাই जों नायो दिनि बर'नि बागै কোনো জায়গা बर' जतन नखरा কিছুদিন सिगां एडिसि हेडक्वार्टार थाङै दिनै एडिसिनि सीएम नतुयै दिनै डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर नतुयै दिनै एडिसिनि सीईओ नतुयै पुरा एडिसिनो तमा खायना लांनाय एडिसि तम खायथाय दं एडिसि माने दिनै साय कय बছरखा दिनै बर' एडिसि बर' ताबो आबुल मुया आबाद बागै एडिसिनि सीईओ नबा सबको कतारो दिनै एडिसिनि सीएम साहेब इएम रक बाय जतन आं कखायो जे एडिसिनि ताम खायना लांनाय एडिसिनि जे आना तंनाय जतन दिनै दखान बंस बंनि बर'नि जागा थांखाय लामा गाहाम दै गाहाम जतन गाहाम आबादनि बागैनो जों बरायो दिनै बर' रंबाय जों खायनायनि बागै आबादनि बागैनो बर'नि सहযোগিতা नांगौ गावनि सुबास नांगौ आं आसा खायो आगामी दिनाव नों सुबास माना नुनाय जे दिनै त्रिपुरानो दिनै हास्टेल जतनिफ्राय भारतबर्षनि जतना हास्टेल जतनि फट' खाथि माना नुनाय दिनै जनप्रिय मुख्यमंत्री नेतृत्व जे जोंनो सुबास दङ दिनै दफानि बागै दिनै बर'नि बागै बर' जतन खायनो जे दिनै समाजाव माने बुमु नाला हापुं हाथाय पारानि बुमु तुलुकासिम सफाय माथि थानाय जे कमाय थांनाय माने दिनै थ्रिसि दिनै जे तमानि बुमु हापुं हाथाय दैमा दैसानि बुमु जों तेसा तुलुखाय सिखाय माथुनाय दिनै सरकार जों नायो दिनै दफानो जों मोखां मारिनानै दिनै दफानि जे कमाय जागमानिनो जों तेसा तुलुखाय सिखायखौमोन बर' जतन खायमोन दिनै सरकार खायमानि परे दिनै बर'बरानो हाथाय बतर खायगा अमासारानो खप फैसा खायगा गन्डासारानो गन्डा फैसा खायगा तेबो मुति हाय कमा जागमानिनो बर' बाय कमिटि खायो सब दफानि बर' मते कमिटि खायो जों दिनै कमा जागमानिनो जों तेसा सिखायखौमोन तुलुखाय सिखाय माथुनाय मोसौ कप खावनो बर'नानि कप खायगा जतन खुलुमगा जतन हामबाय Kakak kabareno, reza hambay nala paro, sini ibrasa ang prepare si Monty Parang Barangusam, di pa
वान सुरखा abono tungkina saimanai Bharatni Sangbidan tabo tung saimano Bharatni Sangbidan abo dorbo nirapokho rashtra tabo তিনি হাতে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজিনো সম্বায়াফারো এই ফাইমান্ডা ফাইজাক তিনি দায়িত্ব আসুগা ত্রিপুরা সরকারনি মিনিস্টার পিটিসি ডিপার্টমেন্ট মাইনরিটি কোপারেটিভ মচাম শুক্লাচরণ নহাতিয়া এই ফাইমান্ডা ফাইজাক তিনি ইন্ডাস্ট্রি এজিএস মিনিস্টার বরং বানাউজু খান্তরা সাকমাদি এই ফাইমান্ডা ফাইজাক তিনি উদাগত তিনি ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि सेक्रेटरी एलपी दालुंजी डायरेक्टर प्रभुजी गोस्वांग आकुजाब তিনি পিটিএডিসি नि जता दंफां एमएलए फाइमान्जा फाइजाक जत दफानि अपराध बरम आनि खा कफनि हामजां मुजाफोर आं बावबिसि थागला তিনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী নর্মপুরা ডিটেল থানায় এখন আমি ডিপার্টমেন্ট বা যতন আं सुकुरबाय थानानै চেষ্টা खालामनाय এখন टाइम गैयैनि बागै आं जत सायमांगा खाजानि थाखुसै बुहुसो তিনি যত দফানি তিনি যারা ফাইমান্ডা ফাইজাক যত যারা দফানো লিড খাইতামनाय दं नरम मोनसे हासाल नि फाइमान्डा गै एलाइनो हामायाफारो তিনি नरमनि जरा खिबैखुनो তিনি টিম रिंगाबाय नरम मानजांनो बागै नरम साइखलाय हामायानि डिपार्टमेन्ट जों তিনি दफानि बागै बाहायगै सामं थांनाय তিনি दफानो बाहायगै आवग्रिनाय जों सुकुरबाय थालायनो बागै তিনি बर'नो तमा खायदै दं तमा खायनांनाय তিনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী যে কোনো স্কিম প্লাগু যেদিন থাকায় আনি তিনি জনজাতিরংनि बागै কোনো ফাইল কোনো आरो फिदौ गैया बसाव जे नामानि नंनि बागै नंनि बुकुमबारानि बागै जे खाया नामानि 35 বছর ভারত স্বাধীন মানে পরে তারপরে তিনি ত্রিপুরা রাজ্য মানে পরে তিনি বড় তামই উপলব্ধ হয় তো ভাব বড় তেরাজা বড় কথাই তো ভাব দফানা বগিনা বাগৈ মনি বাগৈ যত দফানি অপরাধ হলো তুই আসক দেখে আলোক সাজাবো আবার ভাবিল তিনি যে এলপি দালং দিনতে আনি দায়িত্ব থাকা যে তিনি যত যে সমাজ বেলং খাই দংলে সমাজ দফার যে লাই দংলে বরং তুই সেবা সমাজ আসক খাই দরকার কারণ সরকার এই সমাজনি বড় বলতে একসঙ্গে সমন্বয় রাখায় দফার কোনোদিন আগুনে তুলাবাই মাইয়া আবাইনা তিনি বড় তাবুক অনেক জায়গা তুইনি প্রবলেম মুদ্দাবো ভাবানি প্রবলেম মুদ্দাবো তিনি বড় পাবো শিক্ষা দীক্ষাও তাবো আবো আমায় আনবো আবাইনা ভাবিল নরমতে যারা সমাজ যারা লিখ খাইতে হয় বড় আবো বড় কথাই তো ভাব তোমার খাইয়া নয় মতি খাওয়াইলে বাগৈ নরম তিনি রিংমান কারণ আসুবই ছালায়াখায় শুকুরবই ছালায়াখায় কোনোদিনও তিনি দফার সেবা আবগি মাইয়া বহুবাই ছালাইনাই जों কত পর কিন্তু বড় আবগি দফা তিনি দফার বড় সেবা খাইনা নরমনি সাজেশন মানানো নরমনি সাজেশন মাখাছে নরমনি যে সাজেশন মাখাছে কাম খাইতেও তিনি বড়
Aku beri selamat. Jeng, sini borong ni bagai. Sumte uang suka. Sini borong dia doa ni. 원 속하 아버는 통치는 살만네 भारतनि संविधान तब जों सायमानो भारतनि संविधान अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तब Ano sa ating sintro? Tapos kung yang naik, ini yang volunteer ngarap kung tomo, kung butuh. Abot to ngarway rok no kaisa kay ya pernah dipakai ko daw. Kung ready. Biuro joto no koyo officer trok hangai kung raw ya pernah pakai. Gan ceng itu no kai somang ha ada tamu. Resam ni rong no koyo no resam maka opening song folk music college ni serenai juga nong ni resam tong ni bagai Jawa. Halo. Cek. Halo.
वानसखा आबोनो सोंथिनो सायमानाय भारतनि संविधान तबक जों सायमानो भारतनि संविधान अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तबक Ano sa ating kontrol? Sabuk kung yang nanay, ini yang volunteer ngarap kung Thomas, kung Butup. Awat joto ngarwai dokno kaisa kai ya pernah dipakai koi dawo. Kung ready. Biuro joto na koyo officer truk hangai kung raw ya pernah pakai. Gan ceng itu no kaisa mangka ada tamu. Resam nai rong no koyo no rong resam maka opening song Folk Music College ni serengnai jegro nong ni resam wi tong nani bagai jawo hello cek hello
जेबो वानसखा abono tungkina saimannai Bharatni Sangbidan tabo jung saimano Bharatni Sangbidan abo dorbo nirapokho rashtra tabo Yana tadi mesin pro. Tabung pung yang naik ini yang bolak jarang arah pung tomo pung butuh. Abot joto ngarwai rokno kaisa kai ya pernah dipakai koi dawo. Pung ready. Biu joto na koyo officer truk hangai pung raw ya pernah pakai. Gan ceng itu no kaisa mangka ada tamu. Resam nai rongno koyo noro resam resami maka opening song folk music college ni serengnai jegro nong ni resam resabi tong nani bagai jawo halo cek halo
वान सरखा abono tungkina saimanai Bharatni Sangbidan tabok tung saimano Bharatni Sangbidan abo Dharma Nirapokho Rashtra tabok Ano sa Team Simpro? Tapos kung yang nanay, ini yang volunteer ngarap kung Thomas, kung Butup, abot to ngarway rok no kaisa kay ya pernah ni bagay ko daw kung ready biuro joto no koyo officer trok hangai kung raw ya pernah bagay gan cheng ti no khai som ma kha ta mo resam ni rong no koyo no rong resam retawi maka opening song folk music college ni serengnai jegro nong ni resamung retawi tong ni bagai jawo hello cek hello I
1 석하 아버는 통치는 사이만네 भारतनि संविधान तबक जों खायमानो भारतनि संविधान अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तबक Yan sa ating sentro. Sabuk kung yang naik ini yang bolak ya ngarap kung tomo kung buku. Abot to narway rok no kaisa kay yap yan sa ating sentro. Sabuk kung yang naik ini yang bolak ya ngarap kung tomo kung buku. Abot to narway rok no kaisa kay yap na ni bagay ko daw. Kung ready. Euro.
सरखा abono tungkina saimandai Bharatni Sangbidan tabok जों खायमानो भारतनि संविधान अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र tabok Yang nanti musim pro. Tabu pung yang mana ini yang bolak ya orang pung Thomas pung buku. Abot to ngarwai rokno kaisa kai ya phanani bagai koidawo pung rede biuro joto no koyo officer tro thangai pung ro ya phana bagai gan cheng tino khai som mangha ada tamu resam ni rongno koyo norog resam maka opening song folk music college ni serengnai jegro nong ni resam tongna ni bagai jawo hello check hello
birthday जों अरनिगो संसाय दङ तिनि पान्दानि सभानि बुबाग्रा तथा Honorable MDC Ganesh Dev Burma the inaugurator हिसाबै तिनि अरनो मानजा फैसा Honorable Chief Executive Member TTADC Musang Purnachandra Jamatia the Honorable Executive Member Suhel Dev Burma the Honorable Executive Member Bhavaranjan Riang the Oranago Sini Office ni ADC Prasashan ni Additional CU Deputy CU Jota Principal Officers Executive Officers the Officers Staff the Ora Amthaini Local Guardians Ladies and gentlemen, media friends, Puila Sinoram Maharaja Bir Vikram Manikani Yakungya Hongo, Sung Humbabu Sung Punolaika, Manopula Hai, Te Kunopio, Te Nirogotano, Ora Edici Procession Tarapeke, Nirana Lamsogo, Te Nirana Hambai Margo. The one of Malay, O Dino, O Sala, O Rangstagni Sala. Niragar nego 5 months family bagui और nego ang procession ni taraf theke nirang lam sagu te hambai ro stage pro inaugural song te chung mumbati sagui dupati sagui chung phunolai pro anani musuk mane haing thanga mane mukti pheka je chung tini oronigo 184তম রাজা নি বার্থডে সিংহর পালন খাইজং বনে মহত্তন সেন সাই পাইয়া সমনন কাটাস পগাং সানাই যে जोंगरन तिनि तंगो तिनि हा हिनो जोंगरन ता तिनि जों तंगो बसि महाराजनि हा तंगमनि एककाल गताबो जों साइमानो जे তিনি রাজা অনেক দূরদর্শিতা রাজা তংমনি বা অনেক হাতাল ওয়াসগৈ বন খালাই তিনি বাঙৈ বা থাংনানি বাঙৈ বা লা খাই ক্লাং থাংকা যেমন তাবক जों एडीसी हिं हलाई तंगमनि त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि जे एरिया ओ एरिया ब कथां तंफ्र Sini borok thangna ni bangai tong thai ni bangai bo reserve area khlaimani boni uporona bitti khlaioi oronego Tripura Tribal Area Autonomous District Council under the provisions of 6th schedule khlaijakka amotini rakha kabos oronego sung thangi donani hanga sung ha nango o hano no bo reserve khlai klang thangka bo reservation khlai thangmani uporona bitti khlai ADC Masalaika demand klaika edisi man khatabok जों edisi wa जों tong जेकोनो राज्य बा जेकोनो देश खलानेन थाका अंकाय बने जे पुइला नांगमानि बने त पुइला हा नांगनाय बने परे बरफ नांगनाय हा गो बरफ तंगनाय बने परे बने सरकार तंगा नांगनाय बने परे क्षमता तंगा नांगनाय ओ चारटा जिनिस तंखांके कायसा देश बा कायसा राज्य ngै मानो हके ताबो ब जोंनो ला फुनुक्लां थांखा जोंनो थांनाय बाङै बने लानो रमै जों राख खलायै जों अरनो सालाय दङ जे एडीसी प्रशासन तैसे शक्तिशाली एम्पावरमेंट ऑफ एडीसी मा खलायनाय खलायकांके जाते जोंसिनो बरफनि बाङै हालायनानै चालायनानै बाङै तैसे जों गाहाम खलायै सामुंनो करा खेलाय खलायमानानै बाङै जों अरनो साथि लाय दङ अरनो गब कथां तंफ्रा विद्या पतन हिनै ब खलायलांखा ताबोनि जे विद्या जुति हिनै ताबो गवर्नमेंट खलायमानि आबो चिनि महाराज कथां तंफ्रनो म विद्या पतन हिं खलायलां थांखा ताबो हंगे विद्या जुति हलायका विद्या पतन माने जतन लेखा क्रं खलायै सिजाग नुगा खलायै जतन कहा खलाय तंमा तंनै विद्या पतन स्कीम नि अंदर बरनो एमबीबी कॉलेज
শুধু স্কুল শুধু শিক্ষানি ক্ষেত্রে বা তেইবো হাইনো খেলাধুলা नि ক্ষেত্রে বরাতে সে উন্নত খাইনানি বঙ্গে অনেক বা ইনস্টিটিউশন খাইলাংখা তে কাইসা কক ब राजा ब सेकुलार राजा हिजागो धर्म निरपेक्ष राजा हजागो ब कथां तंख्रनो अरनिगो हिंदू निबांगै अरनिगो मंदिर खाइलांखा मुस्लिम रनिबांगै मस्जिद खाइलांखा बुद्ध रनिबांगै बुद्ध मंदिर खाइलांखा माने बनि देश बनि राज्यगो जतन सुख शांति खाइ समस्त धर्म वर्ण निर्विशेषे जतन तंगमानै तंगमाथों हनि बखाइलांमानि हका बनि पगनो जों वान सगै जों जतन अरनिगो बायाचारि मिलिलायै काहा करं खाइयै काइसाते काइसा बाय वालाया सुगलाया खाइयै जों अर विशेष खाइ एडिसि एलाकागो तेचिन अर राज्य त्रिपुरा राज्यगो जों हालाय चालाय तंगनानै बंगै जों दिनैनि दिनाव दिनैनि सालाव जों मावान संनाय जों समाय मा तांनाय ओ पार्टा कक सागै दिनै अरनिगो दिनै राजा कतर 184तम राजा बनि 115तम जन्म वार्षिकी पालन खाइमानि पांडागो बिरक जतन हाय हाय एडिसि प्रशासन तरफ থেকে निर्णय लाम सगुई और फाइमंदा फेमिनि
सोखा abono kuntina saimanai Bharatni Sangbidan tabok जों साइमानो भारतनि संविधान अब धर्म निरपेक्ष राष्ट्र tabok borok joto aro narwairok kaisa kaisa khum yafarnai sini tui thangjangai sini Maharaj Bir Bikram Kishore Manikya Dev Bormano tabok sati kathar musungana busa sigla sigle sarwai baksa sigloi baksa da hangin batogo hinjak satong hinyawoi no nubi man tongo Hai, di sana jauh. Sam di sana dulu. আজকে আমাদের মহারাজ শেষ মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের আজকে জন্মদিন 115তম এই মহারাজজির আমাদের আধুনিক রূপকার বলতে গেলে আধুনিক রূপকার শ্রেষ্ঠ যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে যে সুন্দর করে গিয়েছেন মহারাজের চিন্তাধারা অনেক কিছু আছে তার জন্য আমরা মহারাজ এখানে চেয়েছে শান্তি সম্প্রীতি সবাই একসঙ্গে একদম উন্নত ত্রিপুরা গঠন করার জন্য মহারাজের যে চিন্তাধারা আছে তাই আজকে মহারাজজির যে 115তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আজকে আমাদের ছাত্রছাত্রীরার সঙ্গে একসঙ্গে র্যালি করছি এখন লাস্ট মহারাজের আমরা শ্মশানঘাটে যাব মাল্যদান করব মহারাজের শ্মশানঘাটে গিয়ে আমরা মহারাজজি আমাদের উন্নত ত্রিপুরা উন্নত মানুষকে নিয়ে যেভাবে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে এগিয়ে নিয়েছিল তাই আমাদের মহারাজজির আজকে জন্মদিন তাই আজকে আমরা মহারাজজির শ্মশানঘাটে গিয়ে মোলাকাত করব Aku bilang, "Ini boleh lihat di sana, bye."